जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आज भिडियो रे आमे आलोचना करिबा आमर एसओटीटी बा ओटीटी रो सोशल स्टडी उपरे जहार कि यूनिट 1 चैप्टर कौन रही एवं किछि इंपोर्टेंट पूर्व वर्षर प्रश्न को लेकिन डिस्कसन टी करिबा। आशा करूँ भिडियोटी निश्चय आपण मानकर कार्य लागिबो। देखंतु यूनिट 1 रो कांसेप्ट अछि 1.1 रे अछि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। तार अर्थ है उच्च प्राथमिक विद्यालय रे सामाजिक विज्ञान भूगोल अर्थनीति इतिहास और राजनीति विज्ञान शिक्षादान रो गुरुत्व कौन। तापरे 1.2 रे आपणकर आसीबो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस। तार अर्थ सामाजिक विज्ञान शिक्षादान रो लक्ष्य एवं उद्देश्य कौन रही। तापरे 1.3 रे आसीबो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस। तार अर्थ सामाजिक विज्ञान शिक्षादान रो निर्दिष्ट उद्देश्य कौन रही। यही सबू आमर कॉन्सेप्ट को लेकिन यूनिट 1 टी डिजाइन होइछि। वर्तमान आमे देखिबा यूनिट 1 रो किछि पूर्व वर्ष रे आस्थिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। एक नंबर क्वेश्चन अछि केउ उपादानटी इतिहास शिक्षादान रो उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाए नाही। कोडा को विचार करा जाए नाही इतिहास शिक्षादान रो उद्देश्य रूपे। यही क्वेश्चन टी आपणकर 2021 मसीह रे आस्थिला। देखंतु एहार आंसर रे देछि विषय वस्तुर प्रकरण सांस्कृतिक ऐतिह्य शिक्षार्थीर मनस्तात्विक आवश्यकता पिता माता सामाजिक स्थिति। एठी सांग माने देखि परछन आपण माने यार आंसर हम शिक्षार्थीर मनस्तात्विक आवश्यकता। सेहीपरि 2 नंबर अच्छी केउंटी सामाजिक पाठ शिक्षादानर परिसरभुक्त नुहे। 2021 मसीह ये क्वेश्चन टी आसला। आंसर आमर ऑप्शन अच्छी आधुनिक समाजर अर्थनैतिक भौगोलिक अवस्था ना आधुनिक समाजर नैतिक और धार्मिक चेतना। सी नंबर अच्छी अतीतर गौरवमय परंपरा। डी नंबर अच्छी सामाजिक घटनावलीर पुनः परिप्रकाश संभावना। यार आंसर हम ऑप्शन डी सामाजिक घटनावलीर पुनः परिप्रकाश संभावना। 3 नंबर अच्छी केउ कार्य शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नाही। 2021 मसीहार क्वेश्चन अच्छी श्रेणीगृह रे आदान प्रदानर सठिकता शिक्षणीय अभिज्ञतार मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रस्तुति विद्यालय भित्तिभूमिर उन्नति। एठी देखंतु विद्यालय भित्तिभूमि केबे भी शैक्षिक उद्देश्य हेबो नाही। केउटी बौद्धिक विकासर उपादान नुहे। सृजनी शक्ति बौद्धिक विकास रे जीव चिंतन शक्ति जीव कल्पना शक्ति जीव किंतु सहन शक्ति जीव नाही। 2017 मसीहार क्वेश्चन। 5 नंबर अच्छी केउटी शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था सह संपृक्त नुहे। 2017 मसीहार क्वेश्चन। देखंतु शिशुर शिक्षण अनुभूति उपरे गुरुत्व प्रदान शिक्षक पथ प्रदर्शक रूपे कार्य करिबा शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रियार केन्द्रबिंदु एसबु जाउछि शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था रे किंतु प्रश्नोत्तर माध्यम रे शिक्षादानटा जाउ नाही। 6 नंबर अच्छी इतिहास शिक्षादान शिक्षणर गुरुत्व कौन। 2017 मसीह आसला क्वेश्चन टी। यार ऑप्शन कौन कौन अच्छी देखंतु यह मनुष्यर अभिमान उद्रेक कराए यह आमोद जोगाए यह युद्ध द्वंद्व प्रोत्साहित करे यह विचार शक्ति संपन्न सृजनशील कल्पना प्रिय हेबा पई तालीम देई थाए। यह होछि ठीक आंसर। केउंटी सामाजिक विज्ञान शिक्षादानर उद्देश्य नुहे। 2016 मसीह आसला। शिक्षार्थी माने केवल वैज्ञानिक धारा को अनुसरण करेंगे। एठू ही आपण आंसर जानदेवे जे केबे सामाजिक विज्ञान कहूनी जे केवल वैज्ञानिक धारा को अनुसरण करवा ता सहित सी एगुड़ी को मध्य कहूछि भौगोलिक भाषा और परिभाषा विषय रे शिक्षार्थी जानिबे। ये ठीक आंसर। अर्थनीतिक क्षेत्र में विभिन्न देश किपरि निर्भरशील शिक्षार्थी माने जानिबे। परिवर्तित परिवेश रे शिक्षार्थी माने समझोजित होबार उपाय अवलंबन करेंगे। जेहेतु देखो ये नुहे कही ये केवल वैज्ञानिक धारा कही तेणु आंसर हम यहाँ कौन ऑप्शन ए। 8 नंबर अच्छी इतिहास शिक्षादानर पेशीय कौशलात्मक शिक्षण उद्देश्य सहित केउटी संपृक्त नुहे। 2016 मसीहार क्वेश्चन केउ काम सूक्ष्म मांसपेशीर व्यवहार हेउ
ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରତିରୂପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ପିଲାଟି ହାତରେ କରୁଛି, ତାପରେ ମାନଚିତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପେନସିଲରେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି, ତାର ମାଂସପେଶୀର ଚାଳନା ହେଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଐତିହାସିକ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାଂସପେଶୀର ଚାଳନା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନୀ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାଂସପେଶୀର ଚାଳନା ହେଉ ନାହିଁ। 9 ନମ୍ବର ଅଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ବିଷୟଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକି 2016 ମସିହାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ନଗର ବିଜ୍ଞାନ। 10 ନମ୍ବର ଅଛି କେଉଁଟି ଇତିହାସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ, ଯାହାକି 2016 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। କୌଣସି ଘଟଣା ଓ ତା'ର ପୂର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। 11 ନମ୍ବର ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯାହାକି 2016 ମସିହାର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା, ନା ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା, ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା, ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ପାଠର ଏକ ସରଳୀକୃତ ଅଂଶ। ଏହି ପଏଣ୍ଟଟି ହେବ ତାହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା କୁହାଯାଏ? 2016 ମସିହାର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏହା ଆଖି ବୁଜିକି ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପେଶୀୟ କୌଶଳାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯାହାକି 2015 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ପାଠ କରିବା। 14 ନମ୍ବର ଅଛି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାନିଷ୍ଠ କ୍ରିୟାପଦ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ, 2015 ମସିହାର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଆମେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିପାରୁଛେ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କରୁଛେ, ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଆମର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବା ଆସୁନାହିଁ। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଉତ୍ସଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, 2015 ମସିହାରେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ଏଇଟା ଯିବ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସେହିପରି ବିଷୟର ସ୍ୱରୂପ, ସେ ବିଷୟର କ'ଣ ଅଛି ସ୍ୱରୂପ, ସେଇଟା ବି ଯିବ। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ କିଛି ଏହାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ କହିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି। 16 ନମ୍ବର ଅଛି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 2005 ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ବିଷୟଟିରେ ନାମକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, 2015 ମସିହାର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ NCF 2005 ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି, ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିକି ପଚାରିଛି ଏଠି। 17 ନମ୍ବର ଅଛି ବ୍ରିଟାନିକା ଭାଷାକୋଷର ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ବିଷୟଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, 2015 ମସିହାର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ, ରାଜନୀତି ପଢ଼ୁଛେ, ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏଠି ଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟାନିକା ଭାଷାକୋଷ ଅନୁଯାୟୀ ପଶୁ ବିଜ୍ଞାନଟା ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଛି, 2014 ମସିହାରେ ଆସିଛି। ଏହାର କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରା କଥା କହିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତଥାପି ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଭୌଗୋଳିକ ଭାଷା ଓ ପରିଭାଷା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଜାଣିବେ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ କିପରି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅବଗତ ହେବେ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମଯୋଜିତ ହେବାର
ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏହାର ଅପସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ଯିବ। ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଇଏ ବି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇବା ଏହି ପଏଣ୍ଟଟି ହେବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା। 20 ଅଛି କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? 2013 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଢ଼ିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଜାଣିଛେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ହେବା ଜାଣିଛେ, ବ୍ୟାବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେବା ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। 21ଟି ଅଛି କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏହାର ଅପସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା, ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା, ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ନା ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀର ପୁନଃ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭାବନା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀର ପୁନଃ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭାବନା। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବେଗାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? 2013 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପରିଣାମ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା। ଏହା ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ଆମର 23 ନମ୍ବର ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି। ତେଣୁ 2013 ମସିହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ସୃଜନଶୀଳତା, ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା। ଏହାର ଅପସନ୍ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସୃଜନଶୀଳତା। 24 ନମ୍ବର ଅଛି ଭୂଗୋଳର ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଭୂଗୋଳ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ହେବ। ଭୂଗୋଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ ଏକ ମାନବୀୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ସମସ୍ତ, ଅପସନ୍ ଡି। 25 ନମ୍ବର ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଛି। 2012 ମସିହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ସରଳରୁ ଜଟିଳକୁ ଯିବା, ଇଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି। ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ କରିବା, ଇଏ ବି ଠିକ୍। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୀମିତ ରଖିବା ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନୁହେଁ କହିଛି। 26 ନମ୍ବର ଅଛି ଇତିହାସ ସମୟାନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କହିଥିଲେ? 2012 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଗୋର, ବ୍ଲକ, ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ, ମିଲର। ଇତିହାସ ସମୟାନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଏହା ବ୍ଲକ କହିଥିଲେ। 27 ନମ୍ବର ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇତିହାସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତ୍ରୁଟି? କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି ଇତିହାସ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବିଭକ୍ତ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। 28 ନମ୍ବର ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପେଶୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ, ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ସମୟରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବି, ସି, ଡି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହଟି ଅଲଗା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।